वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास रुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणी श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामीनारायण। वड़ताल में भगवाने सुंदर मजानो रंगोत्सव कर्यो। बीजे दिवसे वड़ताल गामनी बहार आवेला रसाळ वृक्षनी डाळे श्रीहरिए हींडोळो बांध्यो। निष्कुळानंद स्वामीए सुंदर मजानो हींडोळो रच्यो अने भगवान एमां बेसीने झूल्या। ए समये घणा नरनारीओ श्रीहरिना दर्शन करता था। अहो भाग्य आवा दर्शन भगवान झूलता होय। भगवानना संतो मुक्तानंद स्वामी झूलावता होय। बहु सरस मजानु बिहारीलालजी महाराजे पद लख्यु छे के मुनिवर मुक्तानंद झूलावे हरिने हेत थी रे। झूले रंग वीनो रसियो जी राजीव नैण मुनिवर मुक्तानंद झूलावे हरिने हेत थी रे। ये दर्शन केवा हशे? हेत थी झूलावे बात जुदी हो, नहीतर फंगोळता होय। अमुक तो अमुक कहीं दोरी आपवी पड़े ठाकुरजी ने पधराव्या होय अने झूलावा आवे ने तो भगवान आवे हेठा। एम नहीं, धीरे रहीने दोरी पकड़े, धीरे धीरे हिचको नाखे, हसता जाए, भगवान सामु जोता जाए, लाड लडावता जाए। अने आम जो आम एवी रीतना आम हिचको नाखे ने कि कई खबर न पड़े। अने अमुक तो सीधो ज आंचको मारे यगुरु। तो आवी रीतना अति हेत थी कि मारा हो भाग्य प्रभु एनी दोरी मारा हाथ में छे, हिंचकानी हूँ हिंचकाऊँ छूँ। महाराजे एवं कीधुं तो त्यारे रंगोत्सव वखते ज्यारे झूल्या ने त्यारे कि अमे हिंडोळे बेसीए। निष्कुळानंद स्वामी के हिंडोळो बनावीए महाराज। महाराज के अमे हिंडोळे बेसीशुं खरा, पण एक शरत के शुं? तो कि अमारा गुरु मुक्तानंद स्वामी अमने झूलावे ने तो अमे बेसशुं हिंडोळे। जो मुक्तानंद स्वामी दासत्व भक्तिनी पराकाष्ठा अने एमणे हाथ में दोरी लीधी अने महाराज ने जे झूलाव्या अने एना कीर्तनो लखाण आल्यो। विहारीलालजी महाराजे हरिलीलामृत ग्रंथ में कथा लखी। हाँ, झूले रंग वीनो रे रसियो राजीव नैण मुनिवर ए मुक्तानंद झूलावे हरिने हेत थी रे। अति हेत थी हो। हाँ, पारणियानी शोभा आई, हिंडोळानी शोभा अने एनुं आखुं वर्णन अने भाव प्रेम लाखों माणसोनी मेदनी अने एमां भगवानने झूलावतो होय ने भगवान मरक मरक हसता होय अने आम खेसनो पटको आम उड़तो होय, हे वाघा पहेरेला होय अने महाराज बधाय भक्तोनी प्रसादी ग्रहण करता होय।
એ યાદ રહી જાય અંત સમય. અત્યારે સ્મરણ કર્યું હોય તો અંત સમય યાદ રહી જાય હો, અને યાદ રહી જાય એટલે બેડો પાર. અને ક્યારેક તો મહારાજ પણ અતિ પ્રેમથી આદેશ આપતા કે મુક્તાનંદ સ્વામીને હિંડોળે બેહાડો અને ભક્તો બધાય ઝુલાવો. લ્યો, હવે મારડીમાં એવું જ થયું, લેવા ગયા મહારાજને ગરડે, હરિભક્તો હતા 18, અને 18ની ઘેરે થાળ કરવાના, એના વાઘા તૈયાર કર્યા એ પહેરવાના, એ દાગીના બનાવેલા એ ધારણ કરવાના, અને 18 દી એ સાગરને પેલું શું કહેવાય, સરોવરની પાળે વડલાની ડાળે સરસ મજાનો હિંડોળો બાંધી અને મહારાજને ઝુલાવવાના. આવા મનસુબા કરી અદ્ભુતાનંદ સ્વામીએ મોકલેલા. મહારાજ પાસે આવ્યા. મહારાજ કે અમે તો નહીં આવી શકીએ, પણ મહારાજ તમારા માટે 18 ઘેરે થાળ, 18 હરિભગત થયા છે નવા, અને 18 ઘેરે થાળ કરવાનો છે. મહારાજ કે અમે પણ નહીં આવી શકીએ. અરે મહારાજ, પણ તમારા માટે 18 વાઘા બનાવ્યા છે. અરે મહારાજ કે અમે નહીં આવી શકીએ. અરે પણ તમારા માટે 18 ઘેરે દાગીના બનાવ્યા છે. તો મહારાજ કે અમે નહીં આવીએ. અરે પણ મહારાજ, અમે એ સરોવરને પાળે અને વડલાની ડાળે હિંડોળો બાંધીને તમને 18 દી ઝુલાવાના છે. મહારાજ કે અમે નહીં આવી શકીએ. તો મહારાજ હવે શું કરીએ? અદ્ભુતાનંદ સ્વામી હારે હતા કે મહારાજ આ નવા ભક્તો બધા હોય એની ભાવના પ્રેમ હામું તો જોવો. મહારાજ કે જોઈએ? તો કે હા જોયો. તો પછી જો અમારા વચનમાં વિશ્વાસ હોય તો અમારા વતી અમારી જગ્યાએ આ અમારા ગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીને લઈ જાઓ. જાઓ. પણ મહારાજ કે કાંઈ બોલતા નહીં, એક શબ્દ બોલતા નહીં. વાઘા વિષય નહીં, દાગીના વિષય નહીં, થાળ વિષય નહીં, હિંડોળે ઝુલાવા વિષય નહીં, બધું સ્વામી કરશે. વાઘાએ પહેરશે, દાગીનાએ પહેરશે, હિંડોળે ઝૂલશે ને થાળે જમશે. હવે છે કાંઈ? અને સ્વામીને કીધું હતું તમે સંકોચ કાંઈ કરતા નહીં, તમારે બધું ગ્રહણ કરવાનું છે મારા વતીથી, તમારામાં રહીને હું ગ્રહણ કરીશ. તમે ના ન પાડતા. અને સ્વામી તો ત્યાગ વૈરાગ વળતા, સાધુતાની પરમ ચરમ સીમા કહેવાય એવા સાધુતા મૂર્તિ, દાસત્વ મૂર્તિ, મહિમા મૂર્તિ, ભક્તિ મૂર્તિ. સ્વામીને તો કેટલી મૂર્તિ કેવી. એવા સ્વામી કઈ બોલી ન શક્યા અને કીધું કે જાઓ, કોઈ હરિભગતને અને સંતોને બધાને કહી દીધું કોઈ શંકા કરતા નહીં. આ મુક્તાનંદ સ્વામીમાં અમે સાક્ષાત બિરાજીએ છીએ, એમાં રહીને તમારી સેવા અમે સ્વીકાર કરશું. અને સ્વામીને લઈ ગયા અને સ્વામીએ જે પ્રમાણે મહારાજે આદેશ આપ્યો હતો એ પ્રમાણે બધું કર્યું. 18 દિવસ સુધી ઝુલાવ્યા. જઈએ સાગરને એ તળ શું કે સરોવરને કિનારે સુંદર મજાનું વડલાનું ઝાડ છે, અને ત્યાં મહારાજે એ વેમારડી કંડારીની 1 જ કિલોમીટર થાય તો એ ખાવ પાસે ન્યા સ્વામીને ઝુલાવ્યા. એમ મહારાજ જ ઝૂલતા એવું નહીં, પોતાના સંતોને ઝુલાવતા. જો આપણે આ કેલેન્ડર જો, હા અમે પાછળ જોયું તમે? હા, ત્યાં જો આ રિવાઈ છે, જો મુક્તાનંદ સ્વામી ઝૂલે છે ને હિંડોળે. વેમાડીના ભક્તોએ ઝુલાવ્યા, મહારાજે બેહાડ્યા હિંડોળે. લ્યો, ઘણી વાર તો ગાડે બેહારીને આરતી ઉતારી મહારાજે સ્વામીની. આરતી ઉતારી. લ્યો, અત્યારે કોઈ આરતી ઉતારવાની કે લે આ તો બંડ છે ને, આ તો પાખંડ છે ને, ફલાણું છે ને, ઢીકાળું છે ને, કંઈનું કંઈ. પણ કે એનું કોઈ પૂછતું ન હોય ને એટલે કોઈક પૂજાય ને એ પછી હને પાત ઉપડે. હને પાતમાં સમજો ને કાઠિયાવાડી. હા, એને કોઈ પૂજતું ન હોય, એને કોઈ માનતું ન હોય, એની દીવાબત્તી અગરબત્તી કંઈ કરતું ન હોય અને કોકનું કરે ને એટલે આને હને પાત ઉપડે. જો પાછું એનું કરવા માંડે તો પછી રાજી થાય. હા બરાબર, તો વાંધો નહીં. ભગવાને પૂજેલા છે, ભગવાને માનેલા છે, ભગવાને લાડ લડાવેલા છે. હા, એ ભગવાનનું હાલતું ચાલતું સ્વરૂપ છે. ભગવાનના સાધુ તો ભગવાનનું હાલતું ચાલતું સ્વરૂપ છે. સંત માનજો મારી મૂર્તિ રે, એમાં ફેર નથી એ કરતી રે. સંત હું ને હું તે વળી સંત રે, એમ શ્રી મુખે કહે ભગવંત રે. સંત જમે એ ભેળો હું જમું રે, સંત ભમે એ કેડે હું ભમું રે. સંત વાત ભેળી કરું વાત રે, એમ સંતમાં છૌ સાક્ષાત રે.
સંત બોલે તે વેળો હું બોલું રે, સંત ના ભૂલે હું એ ન ભૂલું રે. હા, સંત સુવે પછી હું સૂવ, સંત જાગે એ પહેલા હું જાગી જાઉં. લ્યો, કાંઈ બાકી ન રાખ્યું પુરુષોત્તમ પ્રકાશમાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ. અને એ મહારાજનું લખેલું છો. મહારાજની આદેશથી મહારાજ કે ખાલી લીટા તાણજો જાઓ, તમારા ગ્રંથો બની જાય, ચોપાઈ બની જાય, સોરઠાન દોહા બની જાય, જાઓ. અને બની ગયા. તો ભગવાને લખ્યું. આ બધું કોને લખ્યું? હા, ભગવાને લખ્યું. ભગવાને કીધું કે આમ છે તારલો. તો એ વડતાલની ફૂલવાડી, જ્ઞાનબાગ, સુંદર મજાનું આંબાના ઝાડ, અને ત્યાં હિંડોળો બાંધ્યો હોય, અને એમાં પ્રભુ ઝૂલતા હોય, અને મુક્તાનંદ સ્વામી સાક્ષાત ઝૂલાવતા હોય. હે, આ મોજના પોરા છૂટે હો. આમ જો પુલકિત થઈ જાય, ગાત્રો કંઠ રૂંધાઈ જાય ને ગદગદિત થઈ જાય, અને રૂવાડા ખડા થઈ જાય, હરખનો કોઈ પાર નો રે. એવું દ્રશ્ય સર્જાય જ્યારે મહારાજ ઝૂલતા હોય ને સ્વામી ઝૂલાવતા હોય. હા, ત્યારે પશુ પક્ષી પ્રાણી કીટ મકોડા એ જીવ પ્રાણી માત્રને ભાવ સમાધિ લાગી જાય, ભાવ સમાધિ. આ દર્શન જોઈને એ સમયે ઘણા નરનારીઓ શ્રી હરિના દર્શન કરતા હતા. લ્યો, અને દર્શન કરતા જો સાંભળો કેવા છંદો લખ્યા. નર નારી નિરખત ને હસે કર જોરી જુગ વંદન કરે, નખ શીખ મનોહર નાથ કી છબી અખિલ અંતર में धरे, चितवत हरिमुख चंद्र को अनचितवत ही चंद्र चकोर जो, हरखत हये हरिवाणी सुनी के मेघ धुनि सुनी मोर जो, मुनि हरखत हे मुनि हरख से हरि को झुलावत सुजस गावत श्याम के, वाजिंत्र पुनि विधि विधि बजावत मुक्त अक्षर धाम के, आज ये इंद्रादि कमिल चढ़िया ये व्योम विमान से, जय जय कहीं हरि कुसुम वृष्टि गात सुरतीय तान में, गात सुरतीय तान में. સૌ નરનારીઓ બંને હાથ જોડીને વંદન કરતા હતા. શ્રી હરિના નેહથી, પ્રેમથી, ભાવથી દર્શન કરતા હતા. એ વખતે તેમણે શ્રી હરિની નખથી શિખા પર્યંત સમગ્ર મૂર્તિને પોતાના અંતરમાં ધારી લીધી. ઓહો, અમુક તો પ્રેમથી, નેહથી, ભાવથી, પ્રીતિથી દર્શન કરે ને એટલે એ ઓટોમેટિક ઉતરી જ જાય. આ નથી યાદ રહેતું એટલે હું આપણે રૂટીન કરી દઈએ છીએ. જાગવાનું, આરતી કરવાની, પછી દંડવત કરવાના, 2-4 પ્રદક્ષિણા ફરી જવાની, માથું નમાવીને હાલતા. પછી સાંજે પૂછીએ કે આજ ઠાકોરજી મહારાજે કેવા વાઘા પહેર્યા હતા? તો કે એ નથી ખબર. હો, પાઘ પહેરી હતી? તો કે એ નથી ખબર. મુગટ? તો કે એ નથી ખબર. તો તમે દર્શન કરવા ગયા હતા? તો કે હા. તો ખબર કેમ નથી? તો ભગવાન જાણે. ઘણી વાર તો એવું થાય કે ભગવાનને આવડા દર્શન દેવા આવે છે કે ભગવાનના કરવા જાય છે. હે, એ ભગવાનને યાદ રાખવાનું કે આ આવી ગયો આજ. લ્યો, આપણે ભગવાનને યાદ નહીં રાખવાના, પણ કોણ યાદ રાખે? હા, ભગવાન આપણને યાદ રાખે. એક જણાએ કીધું ને, વાતે સાચી છો આમ તો, કે આ ભગવાનની નજરમાં તો આવી જઈએ આપણે. ભગવાનને આપણે નજરમાં ન લાવી શકીએ તો એટલા મોટા છે. આ મહિમાની દ્રષ્ટિઓ ભગવાન એટલા બધા મોટા છે, આપણી નજરમાં ક્યાંથી આવે? પણ ભગવાનની નજર તો આપણી ઉપર પડી જાય કે નહીં? એ સારી ભાવના છે. પણ હાવ પછી લોલમ લોલ એવું હાલે નહીં. થોડાક દર્શન તો વ્યવસ્થિત કરવા. હા, પછી રોજ ભગવાન થઈ હોય, તને રોજ હું જોઉં છું, કંટાળી ગયો છું, તું કંઈક થોડોક વહેલી. હા, નરનારીઓ બંને હાથ જોડી વંદન કરતા, હરિના નેહથી દર્શન કરતા. ને એ વખતે એમણે શ્રી હરિની નખથી શિખા પર્યંત સમગ્ર મૂર્તિને પોતાના અંતરમાં ધારી લીધી. હો, આવી રીતના ઝૂલતા પ્રભુને જોયા. જેમ ચકોર ચંદ્રનું સતત ચિંતન કરે છે, તેમ તે ભક્તો શ્રી હરિના મુખચંદ્રનું સતત ચિંતન કરતા હતા.
ચકોર પક્ષી હોય ને, ચકોર પક્ષી એ આકાશમાં ચંદ્રને જોયા કરે. અહીંયા એમ તમે જુઓ તો અમે સરસ મજાનું નિર્મળ યમુના નદીનું પાણી ચાલ્યું જતું હોય અને સુંદર મજાનું કિનારા ઉપર એક કદમનું ઝાડ હોય અને એ કદમના ઝાડ ઉપર એક રાત્રિના સમયે ચકોર પક્ષી બેઠું હોય અને પછી આમ ચકોરની દ્રષ્ટિ આમ ચંદ્ર તરફ એક ધારી મીટ માંડીને પલક ઝબક કર્યા વગર પણ જોયા કરતું હોય. ત્યારે એક ગોપી આવીને કહેશે, એ ચકોર શું જોવે છે? ત્યારે કે ચંદ્રને જોઉં છું. કેમ જોયા કરે છે? કે હા, મારો પ્રીતમ છે, મારે એને મળવું છે. હા હા હા, ક્યાં એ ચંદ્ર હજારો યોજન જુદો દૂર અને તું અહીંયા યમુનાને કાંઠે કદમની ડાળે બેઠું બેઠું તારું ને એનો મિલાપ કોઈ દી થતું હોય છે કે થઈ જાય? ચકોર કે થઈ જાય. થઈ જાય કેવી રીતે? તારે કે સાંભળો કે ચકોર કે છે, એ મેં સાંભળ્યું છે કે ભોળોનાથ ને પાર્વતી અહીંથી ભારદ્વાજ ઋષિના આશ્રમમાં જ્યારે દર્શને જાય છે, ત્યાં કથા માટે જાય છે અને એ વખતે ચાલતા ચાલતા કૈલાસથી આ રસ્તેથી નીકળશે, આ નર્મદાને કાંઠે આ યમુનાને કાંઠે આવશે અને બરાબર એ જ સમયે હું જ્યારે મારા પ્રિયતમને જોતી હઈશ, ચકોર કે છે પક્ષી, મારો પ્રિયતમ ચંદ્રને નિરખતા 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 એના વિરહના વિયોગમાં અગ્નિમાં ધીરે 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 મારું શરીર છે ને સળગતું જશે, વિરહાગ્નિની અંદર સળગતું જશે અને પછી એ સળગે ને એટલે રાખ નીચે પડે અને મારા શરીરની રાખ નીચે પડશે. અને જ્યારે ભોળોનાથ ને પાર્વતી અહીંથી નીકળશે અને એ વખતે ભોળાનાથની સવારમાં પૂજાનો ટાઈમ થશે, એ યમુનામાં સ્નાન કરી પાર્વતીને કહેશે કે ભાઈ ભસ્મ લઈ આવો. અને એ ભસ્મ શાની હોય? સ્મશાનની ભસ્મ જોઈએ. ભોળાનાથ આ ચૂલાની ભસ્મ ન હાલે, એને શમશાનની ભસ્મ જોઈએ. કોઈ મળદું બળી ગયું હોય ને એની ભસ્મ લગાડે ભગવાન ભોળાનાથ. ઓહ! અને ત્યારે પાર્વતી એ ભસ્મ લેવા માટે અહીં આવશે આ ઝાડની નીચે, ત્યારે મારી રાખ જોશે ને તેથી રાખને હાથમાં લઈ ભોળાનાથને આપશે અને ભોળાનાથ પોતાના કપાળમાં એ રક્ષાનું ભસ્મનું ત્રિપુંડ કરશે. અને એ વખતે ભોળાનાથના ભાલમાં ચંદ્ર છે, ચંદ્રમૌલેશ્વર ભગવાન ભોળાનાથના એ મસ્તક ઉપર રહેલા ચંદ્રને અને મારે મેળાપ થઈ જાય. આ થઈ ગયો મેળાપ. મર્યા પછી રાખે અને અડી જાય ને તોય મારો મેળાપ ગણી લઈશ. લો હો, આનું નામ પ્રેમ કહેવાય, આનું નામ પ્રેમ કહેવાય. મેં ગોપી કે ને કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિયોગમાં અમારો આ દેહ પડી જાય અને પછી એ દેહ બળી ગયેલા એમાંથી હાડકા, અને હાડકામાં કોઈ પોલાણ કરી અને એમાં ફૂંક મારશે ને તો એ શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજો શબ્દ નહીં નીકળે. આનું નામ પ્રેમ કહેવાય. કોઈ મેણું માર્યું તુરી દાંતમાં મોઢામાં એ આ મોતીડા લઈને તોડી નાખે હનુમાન, તો કે આમાં મારો રામ ગોતું. તે તને કે રામ ન હોય ન ભાવે ને તો તારા શરીર હું કામ રાખ્યું છે? તારા શરીરમાં તારી છાતીમાં તારો રામ છે કે? તો આ શરીર પાડી દે, તું તોડી નાખ. અને ત્યારે તરત જ આમ પેલા નખ ભરાવ્યા છાતીમાં અને આમ ચીર્યું ને સીતારામના દર્શન થઈ ગયા. આનું નામ પ્રેમ કહેવાય. એટલે કે છે અહીંયા એ જેમ જો જેમ ચકોર ચંદ્રનું સતત ચિંતન કરે છે તેમ તે ભક્તો હરિના મુખ ચંદ્રનું સતત ચિંતન કર્યા કરે છે. તેમજ જેમ મોર વાદળાનો ગળગળાટ સાંભળીને હરખાય એમ ભક્તો હરિની વાણી સાંભળીને હૈયામાં હરખાય છે. ઓહો લ્યો, ચોમાસું બે જેઠ મહિનો જ્યારે અડધોક જાય ને બરાબર ભીમ એકાદશી આવે ને એટલે બેવડા ને તેવડા ને ચૌડા ને વાદળા મંડે ઘુમરીઓ ખાવા, ધીરે 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 મંડા વાદળાઓ છાવા અને ધીરે ધીરે વીજળીના ચમકારા મેઘની ગર્જના મંડે ને થવા. અને ત્યારે મોર લાવો ભાઈ ઓહો આવી જાય મેદાનમાં. કોઈ ઝાડવા ઉપર હોય તો ઝાડવાથી હેઠ આવી જાય, ધરતી ઉપર ચારે બાજુ મંડે વીંટાઈ જાય અને ભાઈ એ પોતાના કંઠના ત્રણ કટકા જાણે કરી નાખે ને એવી ગર્જના,
ટેહું 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 ગાજવા માંડે અને આમ દિશાઓને આમ સીમાડાઓ ગજવી દે. અને એ વખતે કળા પૂરે ને, આહા મોજમાં આવી જાય. કેમ કે વરસાદની આરે એને પ્રીતિ છે. વરસાદ જોવે એટલે પાગલ બની જાય મોર. વાદળા જોવે ને એટલે મોર પાગલ બની જાય. એટલે કે છે જેમ મોર વાદળાનો ગળગળાટ સાંભળીને હરખાય તેમ ભક્તો હરિની વાણી સાંભળીને હરખાય. હો, ભગવાનની વાણી સાંભળે પછી કંટાળો ન આવે. જો પ્રેમ હોય તો, નો પ્રેમ હોય તો કે હવે સ્વામી રાખે તો સારું. મન બીજે હોય તો એવું થાય. હો, મન બીજે ત્રીજે હોય ને, કંઈ કામકાજમાં હોય, કોકને મળવા જવાનું હોય, કામ ધંધે હોય, અથવા તો કંઈ બીજું ગમે તે, તો એમ થાય કે હારું 5 મિનિટ સ્વામી વધારે લઈ લીધી. પણ જો પ્રેમ હોય તો અડધો કલાક વયો જાય, કલાક વયો જાય તોય ખબર પડે. ભગવાનની વાણી, ભગવાનમાં પ્રેમ હોય ને એટલે ભગવાનની વાણી ગમે, સંતોની વાણી ગમે, કથા એને ગમે. મોને હારખ સે હારી કો ઝુલાવત જુસજ ગાવત શ્યામ में वाजिंत्र पुण्य विधि विधि बजावत मुक्त अक्षर धाम के हे मुक्त अक्षर धाम के. સંતો અતિ પ્રેમથી સુંદર શ્યામ શ્રી હરિનો સુયશ ગાતા ગાતા એમને ઝુલાવતા હતા પાછા. હો, આમ ઝુલાવતા ઝુલાવતા કીર્તનો ગાય. હા હા, સોનાની હાકળે એ બાંધ્યો હિંડોળો આંબાની ડાળ. હે એ બાંધો રે આંબલિયાની ડાળ, વાલો મારો હિચકે હિંડોળે. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ પદ બનાવ્યો. પ્રેમાનંદ સ્વામી હિચકે હિંડોળે આંબાની ડાળ ઝુલાવે. પ્રેમથી ઝુલાવતા હોય. કેમ ભક્તિ માતા બાલ ઘનશ્યામને ઝુલાવતો હોય ને, હે માતા પ્રેમવતી ઝુલાવે કુંવર પારણે રે. ઝુલાવતા ઝુલાવતા પદ ગાવા, ઝુલાવતા ઝુલાવતા કાંઈ ન આવડે તો ભગવાનનું નામ લેવું, પણ મૂંગા મૂંગા ન ઝુલાવવું, ભગવાન હોઈ જાય. તમે ઝુલાવતા હોય તો ભગવાન આમ કિલકિલાટ કરતા હોય, હસતા હોય, મોજ કરતા હોય તો આનંદ આવે. ભગવાનને આનંદ આવે અને આપણને આનંદ આવે. હા, એટલે અહીંયા શું કરતા હતા સંતો? એ સુંદર શ્યામ હરિનો યશ ગાતા હતા. હા, હે કૃપા નિધાન, હે શરણાગત પાલક, હે ગરીબ નિવાજ, હે ભક્ત વત્સલ, હે પ્રભુ, હે નાથ, હે પ્રીતમ, ઝૂલો નાથ પારણીય ઝૂલો. એ સમયે અક્ષરધામના મુક્તો અક્ષરધામમાંથી આવી વાજિંત્રો ન્યાના લઈ આવ્યા. ન્યાના વાજિંત્રો જુદાઈ છે, આપણે અહીં જેવા નહીં હોય તાર તૂટી જાય એવા. હા, ન્યાના તો હજડ બમ અને એવો અવાજ જાણે વેદની ધ્વનિ નીકળતી હોય ને એવા વાજિંત્રો આ લાગીને મીંડા વગાડવા. અને મોટા મોટા દેવતાઓ આવી વિમાનમાં આકાશમાં દર્શન કરવા લાગ્યા. દેવોની પત્નીઓ જય જયકાર કરવા લાગી. જય હો સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો જય હો, શ્રીજી મહારાજનો જય હો. આમ તાનમાં ગાતી ગાતી પુષ્પની વૃષ્ટિ કરતી જાય. પાછી હો, વધાવતી જાય અને બિરદાવલીઓ ગાતી જાય, છડી પોકારતી જાય અને વાજિંત્રો વાગતાની એ કેવું વાતાવરણ સર્જાતું હોય. ઉત્સવ થયો બાકી. હો, પછી સર્વે સંતોએ મળી પ્રેમથી હરિનું પૂજન કર્યું, શ્રી હરિના ચરણમાં ચંદન ચર્ચ્યું અને પછી શ્રીહરિએ પોતાના પાવનકારી ચંદન ચર્ચેલા ચરણો સંતોની છાતીમાં છાપી દીધા. આ રાજીપો, આ રાજીપો પ્રેમ હોય કંઈક ભલે ને પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રેચ્છતિ. પ્રેમથી કોઈ પત્ર, એક તુલસીનું પત્ર આખે આખા છોડવા નહીં હો પાછા. હા, ઘણા ઉખેડીને આખા છોડવા તો પ્રોબ્લેમ. એક પાંદડું ભગવાનના ચરણમાં મૂકે ને તોય ભગવાન રાજી થઈ જાય. હા, એક ફૂલ મૂકે ને ભલે ને જેવી શક્તિ એવી ભક્તિ. હા, ઘણા વાર બધું હોય એની પાસે બધી વ્યવસ્થા, પોતા માટે કાંઈ કમી રાખે નહીં, પણ ભગવાનને પાછું ફૂલ જ ચડાવે. હો, પછી પાછા આપણને કે ભગવાન તો એક પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ પાણીથી પણ ભગવાન રાજી થઈ જાય. ને ભગવાનને ક્યાં કોઈ કંઈ જોઈએ છે? તે પોતે પાણીથી પૂરું કરી લેતો હોય તો હાલે નહીં. ન હોય તોની વાત છે, હોય તો શું કરવા લોભ કરવો? એલા ભાઈ, હે આપણા માટે, દેહ માટે, દેહના હગા માટે, વ્યવહાર માટે, સંબંધીઓ માટે, હે ધંધા બિઝનેસ માટે, પદ પ્રતિષ્ઠા માટે લોકો કરોડોના કરોડો ફના કરી દે છે, તો ભગવાનને માટે કરે એ તો એનો ભક્તિભાવ છે. એટલે દાદા ખાચરે પોતાનો દરબારગઢ સોંપી દીધો. સુરા બાપુએ એની જમીન જાગીર જે કાંઈ હતું એ સોંપી દીધું.
ભગવાન આય તમારું ને અમે તમારા, અમારું કાંઈ છે જ નહીં, અમે શૂન્ય છીએ, તમારી આગળ કાંઈ નથી, આ બધું તમારું જ છે. મહારાજ આ તો તમે અમને કાંઈક વરી અહીંયા ધરતી ઉપર આવ્યા ને વરી કાંઈક દીધું, તે દીધું મહારાજ, અમારી પાસે તો કાંઈ હતું નહીં, આ તો તમારું દીધેલું તમને આપીએ છીએ, તેરા તુજકો અર્પણ. આનું નામ ભાવ. આ ભાવની અભિવ્યક્તિ છે. બાકી ઘણા એવાય મળે રાજુભાઈ, દૂધ છે તો દૂધ પાક છે, દિલ છે તો દૂધ પાક છે, સોરી દિલ છે તો દૂધ પાક છે. હા, મન હોય ચંગા તો કથરોટ મેં ગંગા, એ કહેવત ખોટી છે. વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું. હું કીધું? કોઈ એમ કહેતા હોય મન હોય ચંગા તો કથરોટ મેં ગંગા. હા, મન ચંગા ક્યારે રે? સારા વાતાવરણમાં રે તો ચંગા રે. હવે ક્યાંક મહારાજ કે હાથ માળની હવેલી હોય અને કાચના તખતા જડ્યા હોય, દારૂના શીશા ઉછળતા હોય અને વિષય માણસો ભેગા થયા હોય અને નાચગાન થતા હોય, એવા વાતાવરણમાં ભગવાનનો ભક્ત જાય ને તો એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય. ગમે એવો સ્વામીએ તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વાતોમાં તો ન્યા સુધી લખ્યું કે અક્ષરધામનો મુક્ત હોય. કેવો? અક્ષરધામનો મુક્ત હોય પણ કુસંગનો જોગ થાય તો પણ એનો ઠા ન રે, બોલો, એ લેવાઈ જાય. અને કોઈ બ્રહ્મવેતા સાધુ હોય, ગમે એવો અધમ પાપી જીવ હોય, પણ આવા પવિત્ર સંતોના જોગમાં આવીને બેહે ને તો એ પાવન થઈ જાય, બુદ્ધિ સુધરી જાય, સદબુદ્ધિ જાગી જાય, ભગવાનને માર્ગે ચડી જાય. વિચાર કરો તમે, આ તાકાત છે સંગની. હા, કુસંગની એના કરતાં 10 ગણી તાકાત છે. હા, જે કુસંગની પછી એમાં છે ને કુસંગ આવે ને એટલે પછી પાછો આમ કે પેલો આફ્રિકા એક માણા ગયો, પછી ન્યા અહીંયા તો ભારતમાં બહુ પવિત્ર હતો, ભૂદેવ હતો, બધુંય રાખતો, કર્મ કાંડ વિધિ વિધાન વિધિ નિષેધ જે કાંઈ હતું બધું પાળતો. આફ્રિકા ગયો તો બધું ગયું, બધા ધર્મ માત્ર, પાપ માત્ર, ખાવું પીવું, હરવું રખડવું ફરવું, વિષય ભોગ વિલા બધું કર્યું. પછી દેશમાં આવ્યો તો કે મેં બધુંય કર્યું પણ મારો ધર્મ ન મૂક્યો. દારૂ પીધો, મીઠાઈ ખાધું, ચોરીએ કરી, પૈસા કમાણો, ન કરવાનું કર્યું, પણ મેં મારો ધર્મ ન છોડ્યો. એટલે બધા તો આશ્ચર્ય થઈ ગયો કે અલા ધર્મમાં રહ્યો ક્યાં? તો કે જો અમારી ચોટલી એવી ને એવી જો છે ને, જો અમારી જનો એવી ને એવી જો છે ને, જો અમારી ધોતી, જો અમારું તિલક. પછી આપણો ધર્મ એટલામાં રે, માળામાં, કંઠીમાં, તિલકમાં, ચોટલીમાં રે. ભીતર ભેદાણા વિના રે ભક્તિનો ભાવે પાનભાઈ, મનડું રંગાણા વિના. આ મુક્તાનંદ સ્વામી પદ લખ્યું છો. આને ભીતર રે એ ભેદાણા વિના ભક્તિ ન ભાવે રે. જબરજસ્ત પદ છો. મનડું રંગાણું જોને મીરાએ બાયનું, એ ઝેરના કટોરા એણે પચાવ્યા રે. નીલકંઠ વર્ણી ભીતર રે ભેદાણા વિના, આને મનડું રંગાણા વિના ભક્તિ નો ભાવેજી. ભાવતી છે ભક્તિ? કંટાળો આવે પછી પટપારો તારા પછી મારો વાળો. હવે નિયમ આપ્યો રીતે કરવાનું, લ્યો, શું કામ કરવાનું, કેવું કરવાનું. સુખ તો આવવું જોઈએ ને. સુખ ઘડીએ ઘડીએ ઘડિયાળ દેખાય, ઘડીએ ઘડીએ સમય દેખાય, ઘડીએ ઘડીએ કામ દેખાય, ઘડીએ ઘડીએ માણા દેખાય, તો સુખ ક્યાંથી આવે? પછી પેલો તો ચોટી જાય તો ભયથી વ્યુ જાય. એક સાયન્સા બાદશાહ રોડ ઉપર ચાદર પાથરી અને નમાઝ પડતો હતો. હા, યા અલ્લાહ ઇલ્લા અકબર એવી બાંગ પોકારતો હતો ને હાથ રાખીને આમ ઘૂંટણિયા પર બેસીને અલ્લાહની બંદગી કરતો હતો. બાદશાહ હતો, આજુબાજુમાં બધું સૈન્ય વીંટાયેલું હતું. સમય થયો એટલે એનું તો એની જે કાંઈ વિધિ હોય નમાઝ પઢવાની પડતો હતો. એમાં એક દોડતી આમ જો આમ ઝપાટા બંધ એક સ્ત્રી ત્યાંથી દોડતી નીકળી. એનો પગ પેલા બાદશાહની ચાદર ઉપર પડી ગયો. એને કંઈ ખબર ન પડી કે આ કોણ છે ને કાંઈ દેખાણું નહીં, તો ભાગવા જ માંડી. અને બાદશાહનું ચમકી ગયો, પેલો અવાજ થયો ને અને ફળામાં પેલું ચાદર ઉડીને
બાદશાહે નવાજમાં ખલેલ પહોંચી. પકડી લો કે 2-4 સિપાહીઓએ સ્ત્રીને પકડી લીધી. લેવા મૂરખ ગાંડી, અહીંયા હું નમાજ પઢું છું, આટલા બધા સૈન્ય છે, હું કોણ છું? બાદશાહ છું. નમાજ પડવા અલ્લાહની બંદગી બર કરવા બેઠો અને મારી ચાદર ઉપર થઈને વહી ગઈ. તને મારી ચાદર નો દેખાણી? આંધળી થઈ ગઈ છો? પૂરી દો આને જેલમાં કે. ત્યારે પેલી સ્ત્રી સામું જોયું, આમ હસતા હસતા કીધું, જેલમાં પૂરી દો, પણ મારી વાત એ સાંભળો. શું કરતા હતા તમે? ત્યારે કે બંદગી. કોની? તે ખુદા તાલાની, પરવરદિગારની. પરવરદિગારની, અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો માલિક પરવરદિગારની તું બંદગી કરવા બેઠો અને તોય તને હું દેખાણી. અને હું એક સામાન્ય દુનિયાનો વ્યક્તિ, માનવી, માણસ, મારો પ્રેમી વ્યક્તિને મળવા જાવ દોડીને, તો તને હું ન દેખાણો, તારી ચાદર ન દેખાણી, તારું સૈન્ય ન દેખાણું, અને તને હું કેમ દેખાણી? ધૂળ પડી તારી બંદગીને. આજનો એક કળિયુગી માણસ, વિષયી માણસને મળવા માટે કોઈ પ્રેમના કારણે તાતણે જોડાઈ ગયા હોય તો એને જાય ને તો મા બાપને છોડી દેશ, ઘરે છોડી દેશ, પૈસા છોડી દે, બધું જતું કરે ને એને હાંસલ કરવા માટે. ગુરુજી નહોતા કાલ કહેતા, એક છોકરો આવ્યો તેને કંઈક લવ થઈ ગયો છે, પ્રેમ થઈ ગયો કોઈકની હારે. તે પછી તો થોડોક ટાઈમ આ પ્રેમ કેવો હોય? ઝાકળ જેવો. 6-12 મહિને પછી બ્રેકઅપ. તે આવડા ગુરુજી પાસે આવ્યો. ગુરુજી તમે કયો ઈ ભજન કરું, તમે કયો ઈ નિયમ પાડું, તમે કયો એમ કરું, પણ મારા એમની હારે પાછા લગ્ન થઈ જાય ને એવું ગોઠવી દો. તો ગુરુજી કે હું એમાં શું કરું? પણ તો કે તમે પ્રાર્થના કરો ત્યાં સુધી કે તમે એના મનમાં ઘૂસી જાઓ, કે એનું મન ફરી જાય ને ફરી પાછી દોડતી દોડતી મારી પાસે આવી જાય. તો જોત ખરા. પણ એને નહીં, એનું ઈચ્છા હોય તો તારી પાસે, પણ એને જ ઈચ્છા નથી તો કે એનું બુદ્ધિ ફેરવી નાખો, પણ એને હું હાંસલ કર્યા વગર રહીશ, કે હાંસલ કરી લઈશ, કે મારે તમે કંઈ ગમે તે આશીર્વાદ આપો. કે ગુરુજી કે ઠાકોરજીને એવા આશીર્વાદ, તારે ભક્તિ થાય એવું માઇક, કંઈક સત્સંગ થાય, કંઈક પાછો વળ અંતરાત્મામાં ડોક્યું કાઢ, અમારે કે ના એ બધું પછી પહેલાં આ માણી લેવું છે. આને તો મેળવે છૂટક્યો. તો 12 મહિને મળી ગયું પાછું. લો કોણ જાણે શું થયું, પાછું વેલ્ડિંગ થઈ ગયું. તે દોડતો પાછો આવ્યો કે ગુરુજી તમે પ્રાર્થના કરી હતી? ગુરુજી શું કે? એક માણસને એને પેલી છોડીને વહી ગઈ છે, અપમાન કરીને વહી ગઈ છે, તો એને મેળવવા માટે ગમે કરવું ઘટે તો હું કરી નાખીશ. હવે 4 દિન કી ચાંદની ફિર અંધેરી રાત, છતાં એને માણસ માથા કપાવી નાખતો હોય, ધન માટે, સ્ત્રી માટે, મોટાપ માટે, પદ માટે, પ્રતિષ્ઠા માટે, તો ભગવાન માટે કરવાનું હોય. શાશ્વત સુખમાં વયું જવાનું, અક્ષરધામમાં પહોંચવાનું હોય, મુક્તોની ભેડા રહેવા હોય ને પરમાનંદના એ આનંદમાં અખંડ ઝૂલવાનું હોય, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિથી રહિત થવાનું હોય. હે કાળ માયાના ચક્રમાંથી નીકળી, 1,84,માંથી નીકળી, એમ યાતનામાંથી નીકળીને પરમધામમાં જવા માટે, અને પછી આપણને બીજે ત્રીજે કાંઈ દેખાય તો આપણી ભક્તિમાં ધૂળ જ કહેવાય. સાચું કે નહીં? એટલે જ્યારે દર્શન કરતા હોય, જ્યારે ભજન કરતા હોય, જ્યારે ભક્તિ કરતા હોય, જ્યારે પૂજા કરતા હોય, જ્યારે માનસી કરતા હોય, ત્યારે તો ભગવાનમાં જોડાય જ જવું. મહિમાથી હો, પરાણે નહીં. હું કહું તમે મને કહો એમ નહીં. એ ખરેખરી જ્યારે અંદરથી ભૂખ ઉપડે ને ત્યારે જોડાવું ન પડે, જોડાઈ જવાય. 50 લાખનું બેગ લઈને તમે ટ્રેનમાં ચડો તો મન આપણું ન્યા જ રેક ન રે. એમ ભગવાનનો મહિમા સમજીને જો એ માલ સમજે ને, એમાં માલ તેથી જોડાઈ જાય. આ સંતોએ ભગવાનમાં માલ હમાયનો, અને ત્યારે એ ઝૂલતી હિંડોળે ઝૂલતી મૂર્તિ કોના હૈયામાં વસી ગયો. વગર સાંભળી જાય, સપના એના જ આવે. ભગવાન મારો છેટો ન જાય પણ માત્ર. ત્યારબાદ હરિભક્તો હરિને હાર પહેરાવા આવ્યા, પરંતુ તે સમયે ભક્તોની ભીડ વર્ણવી ન શકાય એટલી હતી. તેથી શ્રીહરિએ પોતાના હાથમાં રહેલી છડીથી હાર લેવા માંડ્યા. ભાઈ એમાંથી અમુક હાર શ્રીહરિએ કંઠમાં ધારણ કર્યા અને અમુક પોતાના હાથમાં ધારણ કર્યા. હરિભક્તોને આમ કિલોમીટર લાંબી લાઈન થઈ ગઈ. હાર લાવે, હાકરના પડા લાવે, કોઈ નાળિયેર લાવે, કોઈ ભેટ લાવે, પણ હવે હાર એટલા બધા બે હાથમાં લેવા કેમ? તો ભગવાન લાકડી લાંબી કરે આમ
એ 10 ફૂટની લાકડી લો ભાઈ, આમાં નાખી દો, લઈને આમ લઈને પહેરી લે, ઘણીક વાર હાથમાં લઈ લે, ઘણીક વાર એમાં રાખે, વરી મહારાજ આમ લઈ આમ ફેરવીને જવા દે, જેના ભાઈકમાં હોય ને ગળામાં જાય. પ્રભુની લીલા આમાં ફેરવીને જવા દો. આહા હા, એ કેવી અદભુત લીલા ભગવાનની. જો તો ખરા, એ સમયે ભીડનો કોઈ પાર નહોતો, વર્ણવી ન શકાય એવી ભીડ. હરિએ હાથમાં છડી લઈને હાર લેવા માંડ્યા ભાઈ. અને હરિએ અમુક ફૂલના હાર પોતાના ચરણોમાં ધારણ કરેલો, અમુક હાથમાં પહેરી લીધા આમાં ડબલ વડા કરીને, અમુક અહીં ભુજામાં પહેરી લીધા, અમુક ગળામાં પહેરી લીધા, અમુક તોય વધ્યા તો કેડે બાંધી લીધા, થોડાક પગમાં ધારણ કરી લીધા. બોલો જોત ખરા, એ સમયે હરિનું સ્વરૂપ નવીન લાગતું હતું, અતિશય શોભાયમાન. વળી શ્રી હરિભક્તો હાર પહેરાવા આવ્યા, વળી હરિભક્તો હાર પહેરાવવા આવ્યા, તેમાંથી અમુક હાર હિંડોળે લટકાવવા માંડ્યા. પેલા હિંડોળાના દાંડિયા હોય ને, બહાર નીકળતા હોય, સજા નીકળતા હોય, જ્યાં ભૂખ ભાળે, જ્યાં પણ લાકડું ભાળે ને મીંડા ટીંગાળવા ભગવાનો. હા, એમાંથી અમુક હાર હિંડોળે લટકાવ્યા, અમુક વૃક્ષની ડાળી ઉપર લટકાવ્યા. લ્યો તોય હોય ત્યાં હાર કેટલા હાર લેવાય છે, પણ તો ખરા ત્યાં આમ ખા કરે ને સીધું ઝાડવે લટકી જાય, આમ ખા કરે તો પેલા આંબે લટકી જાય, આમ લીમડે, આમ આંબલીએ મીંડા લટકાળવા. પછી અખિલ જગતના સ્વામી એને જોઈને કોઈ કળી શકે નહીં એવા અકળ અને અનાદિ પ્રભુએ પ્રસાદીના હાર સંતોને આપ્યા. તોય વધ્યા, ઝાડવે લટકાડ્યા, હિંડોળે લટકાડ્યા, હાથમાં પહેર્યા, પગમાં પહેર્યા, કેડમાં પહેર્યા, કંઠમાં પહેર્યા, તોય વધ્યા. તો મહારાજાએ સંતો બાજુ આમ મીંડા જવા દે, હાલો સંતો બધાય પ્રસાદીના મંડો પહેરવા હાલો. એવા કળ અનાદિ પ્રભુએ પ્રસાદીના હાર સંતોને આપ્યા. પછી એ અવસર પર શ્રી હરિએ શ્રી મુખે સૌને ધર્મ સહિત ભક્તિ કરવાની વાત કરી. લ્યો હે સંતો, ભક્તિ તો કરો પણ ધર્મે સહિત કરો, ધર્મ વિનાની ભક્તિ નકામીઓ. હા, એટલે શિક્ષાપત્રી લખ્યું, ધર્મેણ રહિતા ભક્તિ ન કાર્યા. ધર્મ વિનાની ભક્તિ ક્યારેય ન કરવી. પછી ઘણી વાર એવો સગવડીયો ધર્મ, આ ભગવાન તો ભાવનાના ભૂખ્યા છે, વાંધો નહીં, જેમ લાવીએ, જ્યાંથી લાવીએ, જેવું લાવીએ, ભગવાન તો જમી જવાના, ભાવનાના ભૂખ્યા. એ ભાવનાના એ ભાવના કહેવાય. અપવિત્ર વસ્તુ ધરાઈ દે, ક્યાંકથી બજારમાંથી લાવીને ધરાઈ દે, કોકનું અનિતિનું લાવીને ધરાઈ દે. ભગવાન તો ભાવનાના ભૂખ્યા, ભગવાનને શું બીજું. પણ ભાવના હોવી જોઈએ ને. ભાવના કેવી હોય? પવિત્ર હોય. ભાવના કેવી હોય? શુદ્ધ હોય, ધર્મે સહિતની હોય. હા, ધર્મવાળું ચોખ્ખાઈથી ગાળીને ચાળીને વ્યવસ્થિત રીતે બનાવે, ભગવાન જમે છે. ભક્તિભાવ હોય. પછી અહીંયા આપણે મેલા ઘેલા એટલે હું કંઈક હૃદયમાં ભાવ લઈને આવતા હોઈએ, કંઈક સ્વાર્થ લઈને આવતા હોય, કંઈક બીજી ઈચ્છાઓ મનોકામના લઈને ભગવાનની પાસે આવતા હોય, તો ભગવાનને એમ થાય કે આ વેપાર કરવા આવ્યો છે. શું કરવા આવ્યો છે? વેપાર કરવા. એવું કરવા મારી પાસે કાલાવાલા કરે છે, માળા કરે છે, દંડવટ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, પૂજા કરે છે, કાંઈક એને જોઈએ છે. તો ભગવાન તો દયાના સાગર, ભગવાન તો સત્ય સંકલ્પ એના પૂરા કરે. પણ ભગવાનને આપણે કાંઈ સંબંધ રહે નહીં હો. પછી આપણું હું એમાં સમર્પણ ન ગણાય, સ્વાર્થ ગણાય, સમર્પણ. એટલે એવી જે મેલી ભાવના, એનો ત્યાગ કરી અને ધર્મે સહિત ભક્તિ કરવાની ભગવાને વાત કરી કે ભાઈ સંતો 5 વર્તમાન રાખજો. એ ભક્તો તમે તમારા 5 વર્તમાન રાખજો. આ 5 અમે છે ને એ થંભ રોય પાસે, હો પગ રોય પાસે. જેમ અંગતે પેલા રાવણની સભામાં પગ રોયપો હતો ને, એમ અમે આ 5 પગ રોય પાસે. આ પગ એવા છે, થાંભલા છે, કોઈના બાપની તાકાત નથી ઉખેડી શકે એવા રૂપિયા છે. માટે એને પકડી રાખજો. હા, એ થાંભલાઓ પકડી રાખજો, એ પગને પકડી રાખજો. એટલે ધર્મે સહિત ભક્તિ કરવાની મહારાજે વાત કરી. 54 ચોપાઈની કથા અહીંયા આપણે પૂરી કરી. આવતીકાલે સુંદર મજાની કથા વાર્તાના મહિમા ઉપર મહારાજ વડતાલમાં વાત કરશે. એની કથા આવતીકાલે સાંભળીશું. બોલો ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.